will be dealing with inventories. If we have stocks, right? We have stocks. What are the varieties of stocks we may hold by the year end? If a manufacturing concern are irundal, they have raw material, converted that into finished goods, and they will have the stock of finished goods. And semi-processed form is also available, work in progress stock. These are the three varieties of stocks we have: raw material stock, work in progress stock, and finished goods stock. Is that okay? Raw material, work in progress, and finished goods. Not only that, we have other than that, like stores and consumables related to packing, etc. Stores and consumables are nothing but when you start consuming, it will be over. Okay, you don't have the option to use it again and again. Machines, now you can use it again and again. So if you consume, then it will be zero then later. Stores and consumables. Now the chapter is all about how can we classify that in this form, and how can we value in this case of assets or stocks that will come under inventories. And A is number 2, accounting standard number 2, foundation level. We are predominantly implementing this accounting standard number 2. A is number 2, the inventories of the accounting deal பண்றாங்க. Inter level you see around another 15 accounting standards additional. Final level எல்லாமே முடிப்பீங்க. Okay. So அதுல A is number 2 base பண்ணி ஒரு part நம்ம இங்க பார்க்க போறோம். Type of inventory ல பொறுத்தவரைக்கும் manufacturing concern we have raw material, work in progress, finished goods, stores, consumable, and packing materials. And the main objectives of this inventory study is all about determination of income, ascertainment of financial position, liquidity analysis, and it is also legal requirement, statutory compliances. Determination of income அப்படின்னு சொன்னாக்க என்ன அர்த்தம்னா, when you prepare the trading account and balance sheet, especially trading account, you have purchased 1000 rupees worth of goods, you sold 500 rupees. அப்ப 1000 rupees purchase பண்ணி 500 rupees sale பண்ணி இருக்கிறீங்கன்னு ஒரு misunderstanding வரும். Then it seems to be lost. Like no, purchased item 1000, out of that ஒரு 30% stock sold for 500. So balance on the closing stock எவ்வளவு இருக்கு? 700 இருக்கு. அப்ப tally பண்ணீங்கன்னா you will get the GP. Unless you find out and post that closing stock, you are not able to find out the GP properly. That is why it is called determination of income. And in case of balance sheet, unless you post that stock value here, you are not able to find out the real financial position. So for the determination of financial position also, we are in need of inventory. Liquidity analysis. For example, when it comes to the closing stock, the cost is 700, but when you want to sell today, that realizable value, net realizable value of the stock is only 400 because the market downfall, our stock went back, means deteriorated or not good enough. நீங்க பாட்டுக்கு 700 வாங்குனீங்கன்னு நீங்க 700 எழுதுனீங்கன்னா, இதை நம்பி இன்வெஸ்ட் பண்ற கம்பெனி ஓகே 700 rupees ஸ்டாக் இருக்குன்னு நினைக்கிறாங்க, பட் வாங்கி கொஞ்ச நாள்ல அது வந்து 400 ரூபாய் கூட போறாது அப்படின்னு சொன்னாக்க the investors are cheated. So then it is a legal requirement to show proper value between these two, whichever is lower will be considered as stock. அப்படி போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு உண்மையிலுமே கெயின் இல்ல, லாஸ் இருக்கு. அது இல்லாமல் இதை தான் நீங்க விற்க முடியும், அதையும் வித்த உடனே வராது அப்படிங்கிறதே நீங்க சொல்லணும், which is the Companies Act படி இருக்கக்கூடிய statutory compliance as well as accounting standard recommends so that you have to post the value between cost or NRV whichever is lower. And already you know stock அப்படிங்கிறது எங்க இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாக்க கோடவுன்ல இருக்கும், right? So it is available in store room. Okay,
ஸோ ஒரு இன்வென்ட்ரி ஒரு ட்ரையல் பேலன்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்கன்னா கீழே வந்து க்ளோசிங் ஸ்டாக்கும் புக்கில் கொடுக்குறாங்கன்னா அது என்ன அர்த்தம்னா physically they went to go down and verify and valued that அப்படின்னு அர்த்தம். So it is available there. Now the question is when you are going to value. Only you are going to value by the year end அப்படின்னு சொன்னாக்க that is called physical verification period based inventory valuation அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். அந்த டேட்ல கரெக்டா இருக்கும். ஓகே, 1 month எண்ட்ல இப்ப 31st மார்ச் க்ளோஸ் பண்றீங்க, அந்த டேட்ல என்ன இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சா அது பீரியடிக்கல் வெரிஃபிகேஷன், பிசிக்கலா போய் வெரிஃபை பண்ணிட்டீங்க. ஜனவரி எண்ட்ல என்ன இருக்கும் சார், அதை எப்படி சார் சொல்ல முடியும், போய் வேல்யூ எல்லாம் பண்ண முடியாது. அப்ப வேல்யூ எல்லாம் பண்ண முடியாதுன்னா நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா ஸ்டாக் எவ்வளவு இருந்துச்சு ஆரம்பத்துல 1000, இதோட பர்ச்சேசஸ் ஏதாவது வந்து ஆட் பண்ணுங்க ஆன் த டேட் ஆஃப் வேல்யூவேஷன் மைனஸ் காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்டு, எவ்வளவு வித்தோமோ அதோட காஸ்ட் ஒரு 7000 ரூபாய்க்கு வித்துருக்கிறோம் சார் அப்படின்னு அதை சப்ட்ராக்ட் பண்ணுங்க. அப்போ 4000 rupees இருந்திருக்க முடியும்னு சொன்னால் அது பேர் பர்பெக்சுவல் இன்வென்ட்ரி. ஒவ்வொரு நாளும் பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது ஆட் பண்ணுவாங்க, சேல்ஸ் பண்ணும்போது சப்ட்ராக்ட் பண்ணுவாங்க, அந்தந்த மொமெண்ட்ல ஸ்டாக் எவ்வளவு இருக்குன்னு சொல்ல முடியும். ஆனா பிசிக்கலா தெரியுமா, தெரியாது. ஒரு மாசத்துக்கு ஒரு நாள் போய் பிசிக்கலா நாம கணக்கு பண்ண 4000 ரூபாயும் அங்கேயும் இருக்கான்னு பாக்குறீங்க. இப்போ பர்ஸ்ல பணம் வச்சிருக்கிறீங்க காமன் ஸ்பெண்டிங்காக. ஸோ ஒரு மெயின் அக்கேஷன் இருந்துச்சுன்னா ஒரு 10,000 ரூபாய் 20,000 ரூபாய் கையில் வச்சுட்டு ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டே வருவாங்க, எழுதிட்டே வருவீங்க. ஓகே, 10,000 ரூபாய் வந்துச்சு, 3000 ரூபாய் செலவு பண்ணுவோம், 2000 ரூபாய் செலவு பண்ணுவோம். ஒரு 7000 ரூபாய் செலவாயிடுச்சுன்னா 3000 ரூபாய் நீங்க அக்கௌண்ட்ல இருக்கிறதா காமிக்குது. எகைன் உங்க பர்ஸ்ல வெரிஃபை பண்ணா 3000 இல்லை, மேபி 2700 இருக்கலாம், 3300 இருக்கலாம். ரெண்டு மேட்ச் ஆகுமா, இருக்க வாய்ப்பு இல்லை. ஏன்னா தேர்ஸ் அ கால்குலேஷன் மிஸ்டேக். ஓகே, ஒரு இடத்துல 100 ரூபாய் எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்தீங்க, அதை நீங்க எழுதாம விட்டுருப்பீங்க. இல்லை இடத்துல நீங்க 400 ரூபாய் கொடுத்துருப்பீங்க, ஆனால் 300 ரூபாய் கொடுத்ததா எழுதிருப்பீங்க. ஸோ தேர்ஸ் அ மிஸ் மேட்ச். அந்த டேட்ல அதை சரி பண்ணிடுவீங்க. ஷார்டேஜ் ஆர் ஷார்ட் ஃபால் வில் பி ரெக்கார்டட். தட்ஸ் ஹவ் period the continuously you just adjust the short fall and all. That is called perpetual inventory. அதாவது every period it is counted and verified. அந்த மாதிரி இருந்தால் perpetual. இது manufacturing concern. In the case of trading concern we have only traded goods, material மட்டும் தான் இருக்கும், plus of course stores, consumer, packing materials நமக்கு இருக்கும். ரைட், இப்போ இது எப்படி வேல்யூ பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. how can you value? ஓகே, இன்வென்ட்ரி வேல்யூவேஷன்ல வரும்போது we have historical cost method, நான் ஹிஸ்டாரிக்கல் மெத்தட்னு ரெண்டு மெத்தட்ல நம்ம வேல்யூ பண்ணலாம். ஹிஸ்டாரிக்கல் மெத்தட் அண்ட் நான் ஹிஸ்டாரிக்கல் மெத்தட். ஹிஸ்டாரிக்கல் ஹிஸ்டரி அப்படின்னா பாஸ்ட் தானே. அப்ப ஹிஸ்டரினா இங்க என்ன மீன் பண்றோம்னா இந்த பர்டிகுலர் ஸ்டாக் வாங்கும்போது என்ன வேல்யூ இருக்கோ அதுதான் ஹிஸ்டரி. ஓகே, அதாவது அசெட்ஸ் எல்லாமே ரெக்கார்டட் அட் ஹிஸ்டாரிக்கல் காஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு 50 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு லேண்ட் அண்ட் பில்டிங் வாங்கியிருப்பாங்க, பேலன்ஸ் ஷீட்டில் லேண்ட் அண்ட் பில்டிங் போட்டிருப்பீங்க. இன்னைக்கு வரைக்கும் அது லேண்ட் அண்ட் பில்டிங் அப்படியே தான் இருக்கும். இப்போ எல்ஐசி கம்பெனிக்கு பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய பில்டிங்லாம் இருக்குது. எல்ஐசி டவர் சென்னையை பொறுத்த வரைக்கும் எல்ஐசி ஆஃபீஸ் தான், அதான் பெரிய பில்டிங் ஒரு காலத்தில் இருந்துச்சு. இப்போ அதை தாண்டியெல்லாம் வந்துருச்சு. எல்ஐசி சென்னைன்னு சொன்னால் மவுண்ட் ரோடுனா எல்ஐசி பில்டிங்னு சொல்லுவாங்க. அந்த காலத்து படத்துல எல்ஐசி பில்டிங்னு காப்பாங்க, அந்த டால் டவர் அப்படின்ட்டு. அந்த பில்டிங்கோட மதிப்பு எவ்வளோன்னு போட்டுப்பாங்க, 1 லட்சம் 10 லட்சம் போட்டுருப்பாங்க. கட்டும் போது என்ன வேல்யூ இருக்கோ அதை போட்டாங்க பில்டிங், அதை வந்து டெப்ரிஷியேட் பண்ணிட்டு வந்துருக்கு. இன்னைக்கு இந்த வேல்யூ என்ன இருக்கும் யோசிச்சு பாருங்க. they continue to show its value at the historical rate only. அப்ப அந்த பேலன்ஸ் ஷீட்ல சொன்னப்பட்ட வேல்யூவும் உண்மையான வேல்யூ டிஃபர் ஆகும். அக்கௌண்ட்ஸ் will not be properly explaining the real worth of the company, right? அதே மாதிரி ஸ்டாக் வாங்கும்போது என்ன வேல்யூ இருக்கோ அந்த வேல்யூலயே ரெக்கார்ட் பண்ணோம்னா அது பேர் ஹிஸ்டாரிக்கல் மெத்தட். இல்ல சார் அந்த மாதிரி ரெக்கார்ட் பண்ண முடியாது சார், இன்னைக்கு என்ன வேல்யூ இருக்கோ அது மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன்னு சொன்னால் அது பேர் நான் ஹிஸ்டாரிக்கல் மெத்தட். ஓகே, ஸ்டாக் வேல்யூவேஷன். ஸோ வேல்யூவேஷனை நான் எப்படி பிரிக்கிறேன், ரெண்டு மெத்தட்ல பிரிக்கிறேன். ஒன்று ஹிஸ்டாரிக்கல் மெத்தட், இன்னொன்று நான் ஹிஸ்டாரிக்கல் மெத்தட். ஓகே, இந்த ஹிஸ்டாரிக்கல் மெத்தடை ரெண்டு பேசிஸ்ல நான் ஐடென்டிஃபை பண்ண போறேன். ஒன்று நான் இன்டர்சேஞ்சபிள் அண்ட் இன்டர்சேஞ்சபிள். அதான் சார் நான் இன்டர்சேஞ்சபிள் அப்படின்னு சொன்னாக்க, இப்ப பெட்ரோல் பங்க்ல அவங்க பங்கர்ல என்ன பண்றாங்க, பெட்ரோல் கொண்டு வந்து ஊத்துறாங்க. சே ஒரு 1 லட்சம் லிட்டர் வந்து பெட்ரோல் ஊத்தியாச்சு.
ஊற்றும் போது அதோட விலை 102. அது ஃபுல்லாக தீர்ந்துருக்காது, கொஞ்சம் தான் தீர்ந்துருக்கு, பாதி தீர்ந்துருச்சு. உடனே என்ன பண்ணுறாங்க, திரும்பவும் இன்னொரு ஒரு 50,000 லிட்டர்ஸ் பெட்ரோலை 103 ரூபாய்க்கு ஊற்றியாச்சு. இப்போ இதுலேருந்து நீங்கள் பெட்ரோல் பம்பில் காருக்கு பெட்ரோல் ஊற்றுறீங்க. இப்போ சொல்லுங்க, இந்த பெட்ரோல் 102 ரூபாய்க்குள்ள பெட்ரோலா 103 ரூபாய்க்குள்ள பெட்ரோலா? அது எந்த பெட்ரோலா இருந்தா என்ன சார், எல்லாம் மிக்ஸ் ஆயிடுச்சே. 1 லிட்டர் பெட்ரோல் நவ் இட் மே பி 102 or 103. 102 எந்த பெட்ரோலுக்கு 102 யூஸ் பண்ண, அது பெட்ரோல் தானே, 1 லிட்டர் பெட்ரோல் தானே. நீங்க 102 ரூபாய்க்கு வாங்கின பெட்ரோல் அதோட விலை 102 ரூபாய் அப்படின்னு எப்படி இருப்பீங்க? ஓகே, இட்ஸ் நாட் பாசிபிள். ஸோ இட் இஸ் இன்டர்சேஞ்சபிள்னு பேர். அந்த பிரைஸ் மே பி இன்டர்சேஞ்சபிள். எதுவாக இருந்தா 1 லிட்டர் ஊத்துங்க சார், 102 103 இருந்தா, இது 102 ரூபாய்க்கு வாங்கின பெட்ரோல், இது 104 ரூபாய், அது பிரிக்கவே முடியாதே. ஸோ இன்டர்சேஞ்ச் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இன்டர்சேஞ்ச் ஈஸிலி இன்டர்சேஞ்சபிள். அப்போ ஈஸிலி வந்து இன்டர்சேஞ்சபிளா இருக்குன்னு அர்த்தம். இது வந்து எதுல இருக்கு, இன்டர்சேஞ்சபிளா இருக்கு. இப்போ இன்டர்சேஞ்சபிளா இருக்கும்போது எப்படி சார் பிரைசிங் ஃபிக்ஸ் பண்றது அப்படின்னு சொன்னாக்க, we have interchangeable இருந்தால் FIFO method, LIFO method and weighted average method, simple average method. So we can use one of the 4 methods. Accounting standard என்ன சொல்றாங்கன்னா, we can recommend FIFO and weighted average method only அப்படின்றாங்க. But anyhow, you just understand we have the other methods also. We'll see how can we identify the value of the materials you have under this method. இதுல எப்படி பண்றோம் அப்படிங்கற நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். இதுல illustrations இருக்கு. Non interchangeable அப்படி சொன்னாக்க, we may have the specific identification method. என்னது specific identification? ஓகே, அதாவது எந்த மெட்டீரியல்ங்கிறது தெரியும். நான் வந்து 102 ரூபாய்க்கு வாங்கி இருக்கிறேன், இது 103 ரூபாய் வாங்கி இருக்கிறேன். ஓகே, என்னது டைரி மில்க் சாக்லேட். டைரி மில்க் சாக்லேட் வந்து ஸ்டோர் ரூம்ல நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணி சேல் பண்றேன். ஐ மேட் ட்ரேடர் வேர் ஐ பர்ச்சேஸ் a dairy milk for 102, I purchase a dairy milk for 103. சார் இதுவும் டைரி மில்க் தானே சார், இதுவும் டைரி மில்க் தானே சார் அப்படி சொன்னாக்க, இதோட மேனுஃபேக்சரிங் டேட் மேபி 1/1/2023, இதோட மேனுஃபேக்சரிங் டேட் மேபி 1/2/2023. அப்ப இதுல இருந்து என்ன தெரியுது, 102ல வாங்கப்பட்ட இந்த டைரி மில்க் will have shorter expiry period and this will have another 1 month extra expiry period. On selling, நான் இதை வாங்கிட்டு இதை விற்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னாக்க நான் 103 ரூபாய் பில்லு போடலாம். இதை வாங்கிட்டு விற்காம வச்சிருக்கிறேன் அப்படின்னு ஸ்டாக் 102ன்னு நம்ம சொல்ல முடியும். This 102 is for this dairy milk where it has this price of manufacture, means date of manufacture. I cannot interchange. அவன்கிட்ட போயிட்டு சார் டைரி மில்க் தானே சார் அப்படின்னு இதை கொடுத்துட்டு நான் 103 ரூபா சொன்னா அவன் என்ன சொல்லுவான், சார் புதுசே 103 ரூபா எனக்கு பழசு தரீங்க, பெட்ரோல் அந்த மாதிரி சொல்ல முடியாது, எல்லாம் மிக்ஸ் ஆயிடுச்சு. அப்படி இருந்தால் அது வேற. So hopes I could understand the interchangeable and non-interchangeable. Then when it comes for the non-historical method, then we have the adjusted selling price method. Clear? Okay, adjusted. அதானே சார் adjusted selling price ன்னு சொன்னால், ஒரு ப்ராடக்ட்டை நீங்க ஃபாரின்ல இருந்து இம்போர்ட் பண்ணி உங்களுக்கு சேல் பண்றேன். ஃபாரின்ல இருந்து இம்போர்ட் பண்ணும்போது அதோட பிரைஸ் 100 இருக்கும். உங்கள்கிட்ட நான் எப்படி 100 rupees சேல் பண்ண முடியும்? How can I sell it for 100? There may be n number of other costs including that, like freight, insurance, வந்த பிறகு கொஞ்சம் நார்மல் லாஸ் இருக்கும், அதெல்லாம் இன்ஃப்ளேட் பண்ணி இன்னைக்கு அதை 110 சேல் பண்ணுவேன். This is called adjusted selling price. These are the patterns we have, right? Always while recording in our books of accounts, the value will be whichever is lower of cost or NRV, whichever is lower will be taken. இப்படிதான் நம்ம கன்சைன்மென்ட்ல போட்டோம். க்ளோசிங் ஸ்டாக் வேல்யூ பண்ணும்போது நம்ம வேல்யூ பண்ணியிருப்போம், இன்னைக்கு மார்க்கெட்ல 10% கம்மியா தான் போகும்னு சொன்னா அந்த ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணி whichever is lower நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம். அது காரணமே AS நம்பர் 2 தான். இதுக்கு முன்னாடி நம்ம அப்படிதான் ஃபாலோ பண்ணோம். AS நம்பர் 2 வரதுக்கு முன்னாடி ஓல்டு பீரியட்ஸ்ல, ஓகே 90s, இப்போ 90 ப்ராப்ளி அரௌண்ட் 2000 அந்த பீரியட்ல தான் AS பிக்கப் ஆகுது. ஓகே, ஒரு 97 98ல இருந்து AS வந்து பிக்கப் ஆகுது. முதல் எடுத்தோன்னு ஐ திங்க் ஸ்டில் ரிமெம்பர் இன் 2002 நினைக்கிறேன், அப்போ டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது 14 AS தான் வந்துருந்துச்சு.
That's what about the first release of AIS. அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொன்றா சேர்த்து இன்னைக்கு வந்து 32 வரைக்கும் வச்சிருக்கிறாங்க, நடுவில் 2-3 போயிடுச்சு. ஓகே, ஸோ வி ஹேவ் சோ மெனி அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ். அந்த அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட் மாதிரி ஐஎஃப்ஆர்எஸ் வந்துச்சு. அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்டுக்கும் ஐஎஃப்ஆர்எஸ் நடுவில் பெரிய கேப் இருக்குங்கிறதுக்காக டெம்பரவரியா இண்ட் அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் கொண்டு வந்தாங்க. இதெல்லாம் நீங்க ஃபைனல் முடிக்கிறதுக்குள்ள படிப்பீங்க. வாட் யூ டூ ரெகுலர்லி இஸ் நவ் ஸ்டாண்டர்டைஸ்ட் ஹியர். அந்த என்டையர் ப்ரொவிஷனில் ஏஎஸ் நம்பர் 2 மட்டும் நம்ம பார்க்குறோம். என்ன பண்ணோம்? காஸ்ட் ஆர் என்ஆர்பி, வாட் எவர் த லோவர் பிரைஸ் வில் பி டேக்கன் அஸ் அ ஸ்டாக் வேல்யூ. நவ் காஸ்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? காஸ்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? நெட் ரியலைசபிள் வேல்யூனா என்ன? வில் see that later. இன்வென்டரி ரெக்கார்ட் சிஸ்டம்ல வரும்போது பீரியாடிக் இன்வென்டரி சிஸ்டம், பர்பெக்சுவல் இன்வென்டரி சிஸ்டம் இருக்கு. பீரியாடிக் வரும்போது பிசிக்கல் வெரிஃபிகேஷன், அதாவது ஓப்பனிங் இன்வென்டரி நோன், பர்ச்சேசஸ் நோன் மைனஸ் க்ளோசிங் இன்வென்டரி வேர் இட் இஸ் பிசிக்கலி கவுண்டட். ஓகே, இந்த இயர் பிகினிங்ல ஆரம்பத்தில் எத்தனை இருந்துச்சு? 1000 யூனிட் இருந்துச்சு. எத்தனை யூனிட் பர்ச்சேஸ் பண்ணீங்க? 10,000 பர்ச்சேஸ் பண்ணீங்க. க்ளோசிங் எவ்வளோ இருக்கு? போங்க குடோன்ல போய் செக் பண்ணுங்க. சார் 2000 யூனிட் நான் செக் பண்ணி பார்த்தா 2000 யூனிட் இருக்கு. சப்ட்ராக்ட் பண்ணுங்க, 9000 காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்டா இருக்கும். திஸ் இஸ் காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்ட். ஓப்பனிங் ஸ்டாக், பர்ச்சேசஸ், க்ளோசிங் ஸ்டாக். பர்பெக்சுவல் இன்வென்டரியில வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓப்பனிங் ஸ்டாக் தெரியும், முன்னாடியே கால்குலேட் பண்ணி வச்சிருப்பீங்க 1000 யூனிட். பர்ச்சேசஸ் தெரியுமா? தெரியும், ரெக்கார்ட்ஸ் எடுத்து பாருங்க, 10,000 யூனிட் வாங்கி இருக்கிறோம். க்ளோசிங் ஸ்டாக்கு போய் உடம்பு போய் வெரிஃபை பண்ணோம்ல. சார் என்ன சார் டெய்லி வெரிஃபை பண்ண முடியுமா? இது வந்து எதை சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கலாம்? சேல்ஸ் சப்ட்ராக்ட். எந்த சேல்ஸ்? ப்ராஃபிட் இல்லாத சேல்ஸ். அதாவது யூனிட்ஸ்ல வந்தா சேல்ஸ் மட்டும்தான். ஆனா செல்லிங் பிரைஸ்ல வரும்போது நம்ம என்ன பண்ணோம்? ப்ராஃபிட்டை ரிமூவ் பண்ணிக்கணும். ஸோ மைனஸ் காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்டு. அப்ப ஒரு 8000 ரூபாய் வித்தாச்சு. இப்ப சப்ட்ராக்ட் பண்ணோம்னா 2000 rupees ஒர்த்து க்ளோசிங் ஸ்டாக் இருக்கு. இருக்குமா குடோன்ல? இருக்கணும். இல்லைன்னா there may be chances of shortage, theft, whatever it may be. You have to identify. Okay, note, in case of manufacturer, add cost of manufacture also. Cost of goods sold அப்படிங்கும்போது purchase costல இருக்க கூடாது இல்லையா? அப்ப cost of manufacture also, cost of production should also be addable. எதுல? rupees சொல்லும்போது. Is that okay? That's the logic here. Now come on, tell me specific identification method. Specific identification method என்ன ஸ்டாக்கோ அந்த ஸ்டாக் மட்டும் தனியா ஐடென்டிஃபை பண்றோம். அதான் specific identification method. Imran Company Limited deals in manufacture of certain products. It gives you the following information for the year ended 31st March 2013 with respect to the closing stock. So மொத்தம் 3 விதமான ஐட்டம்ஸ் இருக்கு, X, Y, Z. இதோட ஹிஸ்டாரிக்கல் காஸ்ட், ஆக்சுவல் காஸ்ட் ஆஃப் பர்ச்சேசிங், நெட் ரியலைசபிள் வேல்யூ, இன்னைக்கு வித்தா என்ன வேல்யூ போதோ அந்த வேல்யூ. கம்ப்யூட் த வேல்யூ ஆஃப் க்ளோசிங் ஸ்டாக்னு சொல்றாங்க. கம்ப்யூட் த வேல்யூ ஆஃப் க்ளோசிங் ஸ்டாக்னா என்ன பண்ணுவோம்? 2 வேல்யூ கொடுத்துருந்தா 2ல whichever is lower will be taken. கலெக்டிவா பார்க்க கூடாது. ஸ்பெசிபிக் ஐடென்டிஃபிகேஷன் மெத்தட்னா எக்ஸ் உடைய மெட்டீரியலோட விலை தனியா தெரியும்னா அதை தனியா வேல்யூ பண்ணும். அதான் ஸ்பெசிபிக் ஐடென்டிஃபிகேஷன் மெத்தட். 25 எடுத்துப்பீங்களா, 19 எடுத்துப்பீங்களா? 19. 62 எடுப்பீங்களா, 60 எடுத்துப்பீங்களா? 15 எடுத்துப்பீங்களா, 21 எடுத்துப்பீங்களா? What is the total? 94 lakhs. எக்ஸாம்பிள் ஒரு முறை என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க, இதை டோட்டல் போட்டாங்க. இது டோட்டல் போட்டால் எவ்வளோ வருது? 8, 9, 1,02,000. இதோட டோட்டல் எவ்வளோ வருது? 6, 7, 8, 9, 1 லட்சம். இந்த 2ல whichever is lower சொல்லிட்டு 100 lakhs போட்டாங்க. இஸ் இட் கரெக்டான்னு கேட்டாங்க. நோ, இட்ஸ் ஃபால்ஸ். அதை நீ ஞாபகம் வச்சுக்க. இந்த கேஸ் ஆஃப் ஸ்பெசிபிக் ஐடென்டிஃபிகேஷன் மெத்தட், ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஸ்டாக் இஸ் ஐடென்டிஃபைட் செப்பரேட். அதோட ஒவ்வொரு ஸ்டாக்கோட காஸ்டிங் என்ஆர்வி கண்டுபிடிச்சு whichever is lower will be taken. Shall I move on to the next one? ஒன்றுமே கிடையாது, கேஷுவலா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். Okay, now we are going to deal with the adjusted selling. இதை காப்பி பண்ணிக்கணுமாப்பா? வேணுமா? தேவை இருக்காது. இது ரொம்ப ஈஸி, நோட் பண்ணிக்கங்க. புக் இருந்துச்சுன்னா அதுலேயே நோட் பண்ணிக்கங்க, அது மேலே ஒன்றும் தேவையில்லை. Now adjusted selling price என்ன அர்த்தம்? We have to do lots of adjustments
Right. Goods received from suppliers subject to trade discount and taxes. So receive பண்ணும்போது அதோட காஸ்ட் எவ்வளவு இருக்கு? 15 lakhs 75,500. 15 lakhs 75,500 minus trade discount. Trade discount 3%. அப்போ உங்களுக்கு நம்ம 3% ஆஃபர் பண்றாங்க. அப்ப நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கணும். 47,265. Then the value being 15 lakhs 28,235. Sales tax 11%. என்ன sales value இருக்கோ அதுக்கு நம்ம sales tax கட்டணும். அது என்னோட செலவு. So it should be addable. Currently we don't have the sales tax but GST. Okay. Which is 11%. இதெல்லாம் ஆட் பண்ணீங்கன்னா எவ்வளவு வருது? 1,68,106. Then the ultimate value being 16 lakhs 96,341. Packing and transportation charges. You have to add this charges also. Packing and the transportation. உங்க இடத்துக்கு போட்டு வந்து சேர்க்கிற வரைக்கும் என்னென்ன செலவு இருக்கலாம் ஆட் பண்ணணும். இது நம்ம ஏற்கனவே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி இருக்கிறோம். பட் அக்கவுண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ல சிஸ்டமைஸ் பண்றோம். இது இப்படி தான் வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு which is 87,500. Sales during the year கொடுத்திருக்காங்க. Sales price of closing inventories கொடுத்திருக்காங்க. Find out the historical cost of inventory using adjusted selling price னு சொல்லிருக்காங்க. இப்போ இது ஆட் பண்ண எவ்வளவு வருது? 17 lakhs 83,841. இது காஸ்ட், அதாவது பர்ச்சேஸ் பண்ணதோட காஸ்ட். சேல்ஸ் டியூரிங் த இயர் கொடுத்திருக்காங்க. செல்லிங் பிரைஸ் ஆஃப் க்ளோசிங் இன்வென்டரிஸ் கொடுத்திருக்காங்க. செல்லிங் பிரைஸ் ஆஃப் தி க்ளோசிங் இன்வென்டரிஸ். கிளியர்? நவ find out the historical cost of inventory. இப்ப what is this? பாருங்க என்ன பியூட்டிஃபுல் illustration. எத்தனை பேர் பிரேக் பண்றீங்கன்னு பார்ப்போம். இது காஸ்ட் ஆஃப் பர்ச்சேஸ். காஸ்ட் ஆஃப் பர்ச்சேஸ். ஓகே, காஸ்ட் ஆஃப் பர்ச்சேஸ் தெரியும். தென் க்ளோசிங் ஸ்டாக் கண்டுபிடிக்கணும். எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? க்ளோசிங் ஸ்டாக் 235 கொடுத்துருக்காங்களே, அது என்னது? க்ளோசிங் ஸ்டாக் 235 கொடுத்துருக்கானே இங்க, இது என்னது? அட் செல்லிங் பிரைஸ். இது காஸ்ட்ல கொடுத்தா நமக்கு வேலையை முடிஞ்சு போச்சு இல்லையா? சரி, இது ஜிபி ரேஷியோ கொடுத்திருந்தா அட்லீஸ்ட் அதை கழிச்சுட்டு காஸ்ட் ஆஃப் கண்டுபிடிச்சலாம். அதையும் கொடுக்கல. அப்ப என்ன பண்ணலாம்? அஷ்யூம் வாட் ஹேப்பன்ஸ் இன் கேஸ் ஆஃப் ட்ரேடிங் அக்கவுண்ட். ஒரு ட்ரேடிங் அக்கவுண்ட் மாதிரி போட்டா என்ன நடக்கும்? இங்க பாருங்க, ஒரு ரஃபா போடலாம். ட்ரேடிங் அக்கவுண்ட் மாதிரி ரஃப், நாட் த கரெக்ட் ஒன். ட்ரேடிங் அக்கவுண்ட் purchases being, cost of purchases being, opening stock details இல்ல, 17 lakhs 83,841. sales எவ்வளோ? 24 lakhs 45,500. closing stock இருந்தா போட்டிருக்கலாம். closing stock கொடுக்கல, ஆனா closing stock சேல்ஸ் பிரைஸ்ல கொடுத்திருக்கான். அப்ப closing stock at sales price being 2,35,000. சார் என்ன சார் இப்படி போடுறீங்க? செல்லிங் பிரைஸ் சேர்த்து போடுவோம்பா, கவனிங்க. இப்ப இதை டேலி பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்குது? சேல்ஸ் 22. ஓகே, 22 lakhs 45,000. 22 lakhs 45,500. ரெண்டுமே சேல்ஸ் பிரைஸ்ல இருக்கு. ஜிபி here being 6 lakhs 96,659. GPR க்கு என்னப்பா ஃபார்முலா? What is the GPR? GP by sales into 100. GP by sales into 100. இல்லையா? கவனிங்க சொல்லுங்க. What is the sales here? GP எவ்வளோ? 6 lakhs 96,659. கிளியரா? சேல்ஸ் எவ்வளோ? 22 lakhs 45,500.
நான் போடுறது கரெக்டா இல்லையா? எப்ப கரெக்ட்? க்ளோசிங் ஸ்டாக் காஸ்ட்ல கொடுத்திருந்தால் கரெக்ட். இப்ப க்ளோசிங் ஸ்டாக் செல்லிங் பிரைஸ்ல இருக்குன்னா இந்த ஜிபி காரணம் சேல்ஸும் க்ளோசிங் ஸ்டாக்ல இருக்கிற ஜிபியும் சேர்த்து. ஸோ அப்ப டினாமினேட்டர்ல என்ன பண்ணி ஆகணும்? You have to add the closing stock at selling price also. Add 2,35,000. You have to be double cautious here. See, உங்களுக்கு selling price கொடுத்துட்டு closing stock at cost கொடுத்திருந்தால் the GP is only due to the sales value. இங்க வந்து GPங்கிறது sales ஓட வேல்யூக்கும் closing stockல இருக்கிறதும் சேர்த்து. The percentage being 28.09%. Okay, this is the selling GP. அதாவது GP எவ்வளவு இருக்கு? 28.09%. அப்ப இந்த சேல்ஸ்ல 28.09 being the GP னா எவ்வளவு வருது? காஸ்ட் எவ்வளவு வருதுங்க? காஸ்ட் எவ்வளவு வரும்? 22,45,500 into 28.09%. This will be 6,30,761. Cost எவ்வளோ? Cost balancing figure 16,14,739. Closing stock அதே மாதிரி போடுங்க 2,35,000 into 28.09%. This value being 66,012. அப்ப இதோட காஸ்ட் 1,68,989. ஓகே, கிளியர். இப்ப இது ரெண்டு ஆட் பண்ண எவ்வளவு வருது? 16,14,739 plus 168,989. This value being 17,83,728. அதாவது இந்த வேல்யூ வந்துச்சு பாருங்க. ரவுண்டிங் ஆஃப் எரர்னால டிஃபரன்ஸ். ஓகே, அப்ப யூசுவலா P&L அக்கவுண்ட்ல எப்படி போடுவீங்க? ட்ரேடிங் அக்கவுண்ட்ல எப்படி போடுவீங்க? ட்ரேடிங் அக்கவுண்ட்ல purchases being 17 lakhs. இது அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுக்காக 83,000 சாரி 17 lakhs 83,841 83,841 ஒன்ன விட்டேன். இங்க சேல்ஸ் எவ்வளவு இருக்கும்? 22 lakhs 45,500. க்ளோசிங் ஸ்டாக் எவ்வளவு இருக்கணும்? 1,68,989. இது காஸ்ட்ல இருக்கணும்ப்பா. காஸ்ட்ல இந்த நம்பர் இருந்திருக்கணும். இப்ப போட்டீங்கன்னா அந்த வருஷத்துக்குரிய கரெக்டான ஜிபி கிடைச்சு. ஸோ அதான் தான் சொன்னேன், ஃபர்ஸ்ட் போட்ட ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் அப்படிங்கிறது ரஃப் கேல்குலேஷன். ஏன் ரஃப் கேல்குலேஷன் சொன்னேன்? ஐ எம் டென்டேட்டிவ்லி கேல்குலேட்டிங் வாட் குட் பி த ஜிபி ரேஷியோ. ஜிபி ரேஷியோ கொடுத்துருந்தா எனக்கு வேலையே கிடையாது. ஜிபி ரேஷியோ கொடுக்கறதுனால வந்த எல்லா ஐட்டத்தையும் வித்த மாதிரி போட்டு வந்த எல்லா ஐட்டம் வித்திருந்தாலும் என்ன ஜிபின்னு கண்டுபிடிச்சிட்டேன். இப்ப ஜிபிஆர் கண்டுபிடிக்கிறது ஜிபி பை சேல்ஸ் இல்ல, ஜிபி பை எல்லா ஐட்டமும் வித்தா என்ன அமௌண்ட் அது, அதாவது சேல் சோல்ட் ஐட்டம் அன்சோல்ட் ஐட்டத்தோட செல்லிங் பிரைஸ் ரெண்டையும் சேர்த்து டினாமினேட்டர்ல போட்டிருக்கேன். ஸோ 28.09. இப்போ என்ன கேட்குறாங்க? ஹிஸ்டாரிக்கல் காஸ்ட் ஆஃப் இன்வென்ட்ரி. ஹிஸ்டாரிக்கல் காஸ்ட் ஆஃப் இன்வென்ட்ரி தான் 1,68,989 நமக்கு தெரியுமே. 989 or 88 whatever it may be. 1,68,989. Is that okay? That's what about the computation. So இங்கே கொடுத்துருக்கிறேன் பாருங்க. இது ஒரு வேல்யூ. சேல்ஸ் புக்ல ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் மாதிரி போட்டிருப்பேன். க்ளோசிங் இன்வென்ட்ரி அட் செல்லிங் பிரைஸ் ஆட் பண்ணிட்டேன். பர்ச்சேசஸ் சப்ட்ராக்ட் பண்ண பிறகு யூ வில் பி கெட்டிங் தி ஜிபி. அந்த ஜிபியை வச்சு நான் ஜிபிஆர் கண்டுபிடிச்சிட்டேன். ஜிபிஆர் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறேன்? ஜிபி பை சேல்ஸ் பிளஸ் க்ளோசிங் ஸ்டாக் அட் செல்லிங் பிரைஸ். ஏன் இந்த மாதிரி போட்டேன்? நியூமரேட்டர்ல இருக்கிற ஜிபி காரணம் சேல்ஸும் சேல் ஆகாத அந்த ஐட்டத்தை வித்தால் என்ன லாபம் வரும் அதுவும் சேர்ந்துருக்கு. ஓகே, come on, finish up copying this and simple average method. All these methods. இது எப்ப அப்படின்னு சொன்னாக்க ஸ்பெசிபிக் மீன்ஸ் இன்டர்சேஞ்சபிளா இருக்கும்போது நம்ம இதை ஃபாலோ பண்றோம். இன்டர்சேஞ்சபிளா இருக்கும்போது complete the receipts and issues of valuation by adapting first in first out na FIFO method.
lost in first out, LIFO method, weighted average method, also determine the price of material issue under simple average method. January 1, January 20 ல purchase பண்ணியிருக்கிறீங்க 100 units 1 ரூபாய்க்கும் 80 units 2 rupeesக்கும். February 22 ல தான் issue start பண்ணியிருக்கிறீங்க. Issues for productions. Okay. Productions issue பண்ணும்போது 60 unit யூஸ் பண்ணியிருக்கிறீங்க. Job W16 அப்படிங்கிற ஒரு ஜாபுக்கு. ஓகே. ஸோ இன்டர்ல இதை வந்து காஸ்டிங்ல டீட்டெயிலாக படிப்பீங்க. ஃபவுண்டேஷன்ல மேலோட்டமா வாட் இஸ் தட் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதுமானதுக்கு மேலே தேவை இருக்காது. ரைட். அதாவது நீங்க ஜுவல்லரி கடைக்கு போறீங்க, நீங்க ஒரு செயின் ஒன்று வாங்கி ஆர்டர் பண்றீங்க. செயின் நீங்க கேட்குற டிசைன் பண்ணி தரேன்றார். அப்போ அவங்க எப்படி பில்லிங் போடுவாங்க? பில்லிங் எப்படி போடுவாங்க? அதுக்கு ஒரு கோல்டு, ஓகே, 1 கிராம் 5000 ரூபாய். அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க? கோல்டு 1 கிராம் 5000 ரூபாய் சார், மார்க்கெட் ரேட் பாருங்க அப்படிம்பாங்க. அப்ப டிஸ்பிளேல இருக்குமா இல்லையா மார்க்கெட் ரேட்? அன்னைக்கு என்ன ரேட் இருக்குன்னு தெரியும், நியூஸ் பேப்பர்லயும் வரும். வாட் இஸ் த மார்க்கெட் ரேட் ஆஃப் த கோல்டு டுடே? அதுக்கப்புறம் மேக்கிங் சார்ஜஸ் அண்ட் வேஸ்டேஜ் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி they will charge around 8000 rupees. Isn't it? இப்ப சொல்லுங்க, இந்த கோல்டு 5000 சொல்றாங்க இல்லையா பிரைஸ், இந்த கோல்ட் ஷாப் ஜுவல்லர்ஸ் இந்த கோல்டு வாங்குவாங்களா? they may have the stocks. கோல்டு வாங்கி இருக்கலாம் இல்லையா? யார் கண்டா 4000 ரூபாய் கூட வாங்கி இருந்திருக்கலாம் some years ago. அந்த ஸ்டாக் கூட கையில இருக்கலாம். 4500 இருக்கும், 6000 இருக்கும். ஜுவல்லரி கடை எப்படி லாபத்தை சம்பாதிக்கிறாங்க? கோல்டு 5000 ரூபாய் வாங்குறாங்க, 5500 ரூபாய் விற்கிறாங்கன்னு வச்சுங்களேன். வாட் இஸ் த ப்ராஃபிட் ஃபார் தேம்? கோல்டு ஜுவல்லரி கடையில் 5000 ரூபாய் வாங்குறாங்க, 5500 ரூபாய் விற்கிறாங்க கோல்டு. வாட் இஸ் த ப்ராஃபிட்? ஜுவல்லரி கடையில் 5000 ரூபாய்க்கு 1 கிராம் வாங்குறாங்க, 5500 ரூபாய் விற்கிறாங்க. வாட் இஸ் த ப்ராஃபிட்? ஃபைண்ட் இட். சீக்கிரம் சொல்லுங்க. அவங்க கோல்டு பையிங் அண்ட் செல்லிங்ல ப்ராஃபிட் பார்க்க முடியாது. ஜுவல்லரி கடையில ஜுவல்லரி விற்கல, மீன்ஸ் கோல்டை விற்கல, தெரியுமா தெரியாத? ஜுவல்லரி கடையில கோல்டை விற்கல. அப்ப என்னத்தை சார் விற்கிறாங்க? they are selling the making and wastage, making charges and wastage. அதுதான் அவங்களுக்கு ப்ராஃபிட். அதுல தான் ப்ராஃபிட் பார்க்க முடியும். மேக்கிங் சார்ஜஸ் ஒரு 2000 ரூபான்னு சொன்னால், சார் இதுல ஒரு மேக்கிங் சார்ஜஸ் 1500 ரூபாய், வேஸ்டேஜ் ஒரு 1500 ரூபான்னு சொன்னால், மேக்கிங் சார்ஜஸ் அவங்களுக்கு ஆக்சுவலா 1200 ரூபாய் இருக்கும், அதுல ஒரு ப்ராஃபிட் 300 ரூபாயும், வேஸ்டேஜ் ஆக்சுவலா 1000 ரூபாய் இருக்கும், அதுல ஒரு 500 ரூபாய் ப்ராஃபிட். இதுதான் ப்ராஃபிட்டே ஒழிய, நீங்க கேட்ட அந்த செயின் பண்றதுக்கு 5000 ரூபாய் ஆச்சுன்னா அந்த 5000 ரூபாய் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க? கோல்டு வாங்க யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. சார் ஏற்கனவே ஸ்டாக் இருக்குன்னு உங்களுக்கு குழப்பறதுக்காக கொடுத்துருக்கிறேன். ஒரு கடன் இருந்த ஸ்டாக் இருக்கணுமா இல்லையா? நீங்க கேட்ட செஞ்சிருவேன், திரும்ப ரீப்ளேஸ் பண்ணி ஆகணும். ரெஸ்டாரண்ட்ல அரிசி ஒரு மூட்டை 1000 ரூபாய் வாங்குறாங்க, 1000 ரூபாய் விற்கிறாங்க, 1200 ரூபாய் விற்கிறாங்க, 1000 ரூபாய் விற்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. என்ன ப்ராஃபிட்? ப்ராஃபிட்டே கிடையாது. ரெஸ்டாரண்ட்ல அரிசி வாங்கி அரிசியை விற்கிறாங்க, அரிசியை இட்லியா மாத்தி விற்கிறாங்க இல்லையா? அரிசி விற்கல, இட்லியா மாத்துறதுக்கு என்ன பைசா வந்துச்சு அதான் உங்களுக்கு லாபம். only the preparation cost is the loss for them or cost for them. okay, so அவங்ககிட்ட எக்கச்சக்கமா முன்னாடி கோல்டு இருக்கு அப்படின்னா அந்த நீங்க கேட்கறதெல்லாம் செஞ்சு கொடுத்துட்டே வந்தாக்கா தீந்துடாத கோல்டு. அடுத்து வந்து கேட்டா கரையை ஆரம்பிக்கும் போது எமர்ஜென்சிக்கு கோல்டு வேணும், அதுக்காக வாங்கி வச்சிருக்காங்க. ஒரு 1 கிலோ இல்லை 2 கிலோன்னு வச்சு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்றாங்க. சின்ன சின்ன ஜுவல்லர்ஸ் எல்லாம் இருக்கிறாங்க, அவங்க ஒரு 2 கிலோ தங்கத்தை வச்சு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்றாங்க. நீங்க ஒரு செயின் வேணும்னா என்ன பண்ணுவாங்க? சார் ரேட் பாருங்க, இன்னைக்கு என்ன ரேட் இருக்கு? 5000 ரூபாய், உங்களுக்கு நான் கேட்டது செஞ்சு தரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த 5000 ரூபாய் உங்கள்ட்ட பில்ல போட்டாச்சு. அதுக்கு ஒரு மேக்கிங் சார்ஜஸ் வேஸ்டேஜ் போட்டு உங்கள்ட்ட 8000 ரூபான்னு சொல்லிட்டார். இப்ப என்கிட்ட இருக்கிற கோல்டை யூஸ் பண்ணி நான் உங்களுக்கு செஞ்சு தரேன். இமீடியட் என்ன பண்ணுவேன்? புது கோல்டு வாங்கி வச்சிருவேன். கடையில 1 கிலோ தங்கம் இருந்துட்டே இருக்கும்பா, அது ஸ்டாக், அதை நான் விற்கவே இல்லை. தட் ஓகே. ஜுவல்லரி கடையில ஜுவல் மேக்கிங் ப்ராசஸ் தான் செய்யறாங்க, அதுக்கு தான் ப்ராஃபிட் ஆகுது. அவங்க தங்கமா உற்பத்தி பண்றாங்க. they are not selling the gold. is that okay? லாஜிக் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியுதா? இவங்கள்ட்ட டிஃபரெண்ட் பிரைஸ் இருக்கே சார். இப்ப நீங்க கேட்டீங்க இதுக்கு 1 கிராம் தேவைப்படுது கோல்டு,
இந்த 1 கிராம் கம்பெனியோட கணக்குப்படி 4000 4500 6000 அப்படின்னா அது கிடையாது. they follow next in first out model. NIFO method that usually you not study. Okay, NIFO method next in first out method. கோல்டு கடையில அடுத்ததாக வாங்க போற பிரைஸ் தான் உங்களோட பில்லிங்ல போடுவேன். ஆனா நான் எந்த கோல்டு யூஸ் பண்ணுவேன்? என்கிட்ட இருக்கக்கூடிய பழைய கோல்டு தான் யூஸ் பண்ணுவேன். என்ன சார் பழைய கோல்டு என்னப்பா பழசு புதுசு? நான் இன்டர்சேஞ்சபிள் பா. பழைய கோல்டு உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணிட்டு புது கோல்டு வாங்கினாக்கா அது புதுசு பழசு கிடையாது, எந்த கோல்டு வேணாலும் இருக்கலாம். ஸோ இன்டர்சேஞ்சபிளா இருக்கும்போது we can use a in case of கோல்டா இருந்துச்சுன்னா நிஃபோ மெத்தட் யூஸ் பண்றாங்க. நிஃபோ மெத்தட் வந்து பிராக்டிகலா இப்போ எக்ஸாம்ல உங்களுக்கு வர போறது இல்ல. we have these are the 4 methods. another first in first out, last in first out, weighted average and simple average. இது எப்போ யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா moderately price fluctuation இருக்கும்போது யூஸ் பண்ணுவாங்க. அப்ப நீங்க கேட்ட குட்ஸ் 1 கிராம் எனக்கு தேவைப்படுதுன்னா அதுக்கு என்ன பிரைஸ் யூஸ் பண்ணுவேன்? முதல்ல இருக்கிற ரேட்டை உங்களோட பில்லிங்ல சொன்னா அது பேர் FIFO மெத்தட். லாஸ்ட் வந்து அதை யூஸ் பண்ணனா அது பேர் LIFO மெத்தட். இது மூணுத்தையும் சேர்த்து ஆவரேஜ் போட்டோம்னா அது பேர் ஆவரேஜ் மெத்தட்ஸ். So these are the methods I am going to use it. So let's see in this illustration. In this illustration, I am going to follow FIFO method. I am going to follow FIFO method. Under FIFO method, okay, date, particulars, அதுக்கப்புறம் receipts, உள்ளார வரும்போது receipts, particulars, receipts, issues, and then balance. I am going to follow FIFO method. 1st January அன்னைக்கு purchase பண்ணியிருக்கிறேன். எவ்வளோ அப்படின்னு சொன்னாக்க 100 யூனிட். எவ்வளோ? 100 யூனிட் at rupees 1 per unit 100 rupees ஆச்சு. அப்ப 1st January பர்ச்சேஸ் பண்ண பிறகு நம்ம கிட்ட எவ்வளவு ஸ்டாக் இருக்கு சார்? கண்டினியூஸ் ஸ்டாக் டேக்கிங் வச்சுக்கலாம். ஓகே, கண்டினியூஸ் ஸ்டாக் டேக்கிங்னா சார் 100 யூனிட் வாங்கணும், 1 ரூபாய்க்கு வாங்கி இருக்கிறோம், 100 ரூபாய் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்லிடலாம். அடுத்தது என்னைக்கு வாங்கி இருக்கிறீங்க? 20th January அன்னைக்கு வாங்குறீங்க. திரும்பவும் பர்ச்சேஸ் பண்ணி இருக்கிறீங்க. திரும்ப பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது 80 யூனிட் வாங்கி இருக்கிறீங்க. ஒரு யூனிட்டோட பிரைஸ் 2 ரூபாய், 160 ரூபாய். இப்ப பேலன்ஸ் எவ்வளவு இருக்கு? ஏற்கனவே 100 வாங்கினேன், 1 ரூபாய்க்கு, அதனால 100 இருந்துச்சு. இப்போ ஒரு 80 யூனிட் வாங்கி இருக்கிறேன், அதோட விலை 2 ரூபாய், 160 ரூபாய். ஆனா இன்டர்சேஞ்சபிள். ஓகே, உங்க கையில கொடுக்கும்போது எந்த ப்ராடக்ட் வேணாலும் கொடுப்பேன், ஆனா பிரைஸ் வந்து வேற. 28. Then 22nd January இஷ்யூ பண்றேன். இஷ்யூ பண்ணும்போது என்ன, எவ்வளவு யூனிட்? 60 யூனிட்ஸ் இஷ்யூ பண்றேன். இதுக்கு என்ன விலை சார்? இதுக்கு என்ன விலை சார்? What is the price for this? Is that okay? What is the price for this, sir? As we are following which method? FIFO method. இந்த ரெண்டுல ஃபர்ஸ்ட் வாங்கின ப்ராடக்ட் உடைய விலை என்ன? ஃபர்ஸ்ட் வாங்கின ப்ராடக்ட் உடைய விலை வெளியே போறது எது வேணாலும் போகும், as per the convenience. பெட்ரோல் பங்க்ல 100 ரூபாய் வாங்கினதும் இருக்கு, 102 ரூபாய் வாங்கினதும் இருக்கு, மிக்ஸ் ஆயிடுச்சு. 1 லிட்டர் ஊத்திட்டு சார் 102 ரூபாய் வாங்கினது சார், you are lucky சார்னா அது எப்படி சொல்ல முடியும்? It's not possible. 60 into 1, 60 rupees. Balance being 100 plus 60 போச்சுனா 40 into 1, 40 rupees. Next 80 units இருக்கு at rupees 2, 160. At rupees 160. Again I am issuing on 23rd January அன்னைக்கு திரும்ப ஒரு இஷ்யூ பண்ணி இருக்கிறேன். இதோட விலை என்னவா இருக்குன்னா 60 units. ஃபர்ஸ்ட் வந்ததுல 40 யூனிட் 1 ரூபாய் ரேட்ல இருக்குன்னா முத அதை யூஸ் பண்ணுங்க. 40 யூனிட் 1 ரூபாய் ரேட்ல உள்ளதை கொடுத்துட்டேன்.
அடுத்தது இன்னொரு 20 எதுல இருந்து கொடுக்கணும்னா அடுத்த வந்த ரேட்டான 2 ரூபாயில கொடுக்குறேன் 40 rupees 40 rupees. தென் க்ளோசிங் ஸ்டாக்கோட விலை என்னவா இருக்கும்? இந்த 40 தீந்து போச்சு, இந்த 60ல 20 போயிடுச்சு, பேலன்ஸ் வந்து 60 யூனிட் இருக்கு, 2 ரூபாய் 120 ரூபாய். So for the inventory valuation to be posted in our trading accounts credit side, 120 will be the value and compared with the market rate. If the market rate is lesser, whichever is lower will be taken. What about this one, sir? Is the issue for what? Job W16 is 17. It is W16 காக, இது 17 காக. அதாவது ரமேஷுக்கு இது ராஜேஷுக்காக. அவங்களுடைய ப்ராடக்ட் செய்யறதுக்காக இதை யூஸ் பண்ணியிருக்கேன், அவங்களோட பில்லிங் போடுவேன், அவ்வளோதான். திஸ் இஸ் நத்திங் பட் காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் ப்ரொடியூஸ்ட். அவங்களுக்கு பில் போடும்போது சார் உங்களுக்கு மெட்டீரியல் 60 ரூபா ஆச்சு பிளஸ் லேபர் சார்ஜஸ்லாம் சேர்த்து 100 ரூபா ஆச்சு சார் அப்படின்னு பில் போடுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம். அதை டீட்டெயிலாக நீங்கள் காஸ்டிங் இன்டர் லெவலில் படிப்பீங்க, இப்போ ஒரி பண்ண வேண்டாம். இப்போ நம்மளுடைய இன்டென்ஷன் வந்து க்ளோசிங் இன்வென்டரியோட வேல்யூவேஷன் ஆஸ் பர் FIFO is over. Shall I move on to the next method? So under LIFO method what happened? இப்போ FIFO முடிஞ்சிச்சு. Now I am going to teach you under LIFO method. LIFO method. Okay. Now under LIFO method இப்போ என்ன பண்ண போறேன்? FIFO கட் பண்றேன், LIFO மெத்தட் போறேன். சோ அண்டர் LIFO மெத்தட்ல வரும்போது இப்போ நம்மள்ட்ட 2 ஐட்டம் இருக்கு. அப்ப எதுல இருந்து கொடுக்க போறேன்? லாஸ்ட் இன் ஃபர்ஸ்ட் அவுட். லாஸ்டா வந்தது முத கொடுக்குறேன், இந்த 60 யூனிட் 2 ரூபாய் ரேட்டுக்கு கொடுத்துறேன். தென் பேலன்ஸ் பீயிங் திஸ் இஸ் 120. இப்போ பேலன்ஸ் வந்து 100 யூனிட்ஸ் 1 ரூபாய்க்கு வாங்குனது அப்படியே இருக்கு. இந்த 80ல 60 போயிடுச்சுனா இப்போ 20 தான் இருக்கு. பட் rupees to 120. 40. This is the closing stock valuation. The closing stock valuation will be totally different and each and every method. So next is issue being 23rd January அன்னைக்கு issue பண்றேன் for the other job. First வந்து job W16, அதாவது யாருக்கான job அதுக்கு reference number. ஓகே, நீங்க ட்ரெஸ் தைக்க கொடுக்குறீங்க கடையில் அப்படின்னு சொன்னாக்கா உங்களுடைய துணியை வாங்கிட்டு அதை என்ன மாதிரி தைக்கிறாங்களோ அதெல்லாம் போட்டு உங்க பேரை எழுதி ஒரு நம்பர் போட்டு கொடுத்துருவாங்க. நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்க அந்த நம்பர் கொடுத்து அந்த துணி எடுத்து கொடுப்பாங்க. அந்த நம்பர் தான் ஜாப் நம்பர், யாருக்குரியது நம்பரிங் சிஸ்டம், ரைட்? இப்போ ஒரு 60 லாஸ்ட் இன் ஃபர்ஸ்ட் அவுட் மெத்தட் அப்படிங்கிறதுனால லாஸ்டா வந்து ரேட்டை முதல்ல நான் யூஸ் பண்றேன் 28 rupees 240. பேலன்ஸ் வந்து இன்னொரு 40 யூனிட்ஸை 1 ரூபீல கொடுக்குறேன். ஸோ 40 rupees. ஸோ பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கு? 100ல 60 போயிடுச்சு. ஸோ 40 போயிடுச்சுன்னா ஒன்லி 60 at rupees 160 rupees இருக்கு. Under the second model, LIFO model, closing stock value veru 60, FIFO model closing stock value 120 இருக்கு. எக்ஸாம் ரெடி கேட்பாங்கன்னா எந்த மெத்தட்ல க்ளோசிங் ஸ்டாக் மார்க்கெட் வேல்யூக்கு ஈக்குவலண்டா இருக்கும் அப்படின்னா FIFO மெத்தட்ல ப்ராடக்டோட விலையை ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது ஓல்டு ஸ்டாக் தான் அதோட பிரைஸ் தான் கொடுத்துருப்பேன். அப்ப ப்ரொடக்ஷன் வந்து ஓல்டு ஸ்டாக்ல இருக்கும். இஸ் தட் ஓகே? நவ் கவனிங்க. So under FIFO method, under LIFO method, cost of production எப்படி இருக்கும்? closing stock ஓட வேல்யூ எப்படி இருக்கும்? FIFO மெத்தட்ல ஓல்டஸ்ட் பிரைஸ் வந்து முதல் ப்ரொடக்ஷன் பண்றதுக்கு நான் ஆட் பண்ணிருப்பேன். அப்படின்னா இது ஓல்டஸ்ட் பிரைஸ்ல இருக்கும். க்ளோசிங் ஸ்டாக் என்னவா இருக்கும்? கரண்ட் லேட்டஸ்ட். எது விற்காம இருக்கும், எது யூஸ் பண்ணாம இருக்கும்? லேட்டஸ்ட் தானே விற்காம இருக்கும். அப்ப this will be the latest one. This will be the latest one. அதாவது மார்க்கெட் வேல்யூல இருக்கும், மார்க்கெட் வேல்யூல இருக்கும். LIFO மெத்தட்ல வரும்போது காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் வந்து எதுல இருக்கும்? லேட்டஸ்ட் வேல்யூல, அதாவது மார்க்கெட் வேல்யூல இருக்கும். ஆனா க்ளோசிங் ஸ்டாக் என்னவா இருக்கும்? ஓல்டஸ்ட் வேல்யூல இருக்கும். This will be oldest value. அப்ப எந்த சிச்சுவேஷன்ல எந்த மெத்தட் பெட்டரா இருக்கும் சார்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கொஸ்டின் பாருங்க, W17 அப்படின்னு சொன்ன இதை W17 சொன்ன, 16 சொன்ன, இது 17 சொன்னேன். W16ங்கிறது உங்க ஃப்ரெண்டு, W17ங்கிறது சார் நீங்க, W17ங்கிறது உங்க ஃப்ரெண்டு. நீங்க போய் மேனுஃபேக்சர் பண்ணும்போது உங்களுக்கு மேனுஃபேக்சருக்கான மெட்டீரியலோட காஸ்ட் 60 ரூபா போட்டீங்க. உடனே உங்க ஃப்ரெண்டுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்றீங்க, போய் பாரியா சூப்பரா இருக்கும் சீப் சார் அப்படின்னு. அவன் போறான், அவன் போனா அவனுக்கு மெட்டீரியல் காஸ்ட் 100 ரூபா போட்டான். வந்து என்ன சொல்லுவான்? திட்டுவான திட்ட மாட்டானா?
கடைக்காரன் போய் சண்டை போடுவானே, என்னையா இது, அன்னைக்கு வந்தா 60 ரூபாய், இன்னைக்கு என்ன 80 ரூபாய் போடுறீங்க, நியாயமா இருக்கா அப்படின்னு கேட்பான். இஸ் தட் ஓகே? அதே சமயத்துல இது நீங்க லிஃபோ மெத்தட்ல நீங்க செய்யும்போது 120 ரூபாய் உங்க ஃப்ரெண்டுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்றீங்க, சூப்பர் ப்ராடக்ட்யா, நல்ல குவாலிட்டியா இருக்கு, நீ போ அப்படின்னா அவனுக்கு 80 ரூபாய் வந்து சொல்றாரு, ஏய் நீ 120 ரூபாய் சொன்னேன், அவன் 180 ரூபாய்க்கு போட்டு கொடுத்துறான், நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க, கடைக்காரன் போய் உட்காந்துட்டுவீங்க, என்னையா நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணேன், எனக்கு விலை ஜாஸ்தி, என்ன நம்பி வந்தவனுக்கு விலை கம்மியா, என்ன குறைன்னு சொல்லுவீங்களா இல்லையா? இந்த சிக்கல் வந்து எதுல வருது, ஃபிஃபோ அண்ட் லிஃபோ. அப்ப எந்த மெத்தட் எப்ப சூட்டபிள் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா, கம்பெனிக்காரன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல அவங்களுக்கு நஷ்டம் வரக்கூடாது. இப்ப 10, 20, 30 இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டே போகுது மார்க்கெட் ரேட்டு. இப்ப அவன் பாட்டுக்கு ஃபிஃபோ மெத்தட் யூஸ் பண்ணியிருந்தா 10 ரூபாய் ரேட்டை முதல் சார்ஜ் பண்ணியிருப்பார், 20 ரேட்டை அப்புறம் சார்ஜ் பண்ணியிருப்பார். லாஸ்டா வந்தவன் எவ்வளோ ரேட் சார்ஜ் பண்ணியிருப்பான், 30 ரூபாய் சார்ஜ் பண்ணுவான். அவன் உடனே சொல்லி என்ன சார் எவ்வளோ ரேட் இருக்கு அப்படின்பா, ஓரளவு நியாயமா இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். ஆனா லிஃபோ மெத்தட்ல சார்ஜ் பண்ணும்போது உங்கள்கிட்ட 3 வெரைட்டில ஸ்டாக் இருக்குன்னா வந்தவன்ட்ட 30 ரூபாய். ஓகே, ரெண்டாவது வந்தவொடனே அன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய லேட்டஸ்ட் பிரைஸ்ல ஏதாவது ஒரு ஸ்டாக் வாங்கி அது 32 இருந்தா அந்த ரேட்டுக்கு சார்ஜ் பண்ணிடலாம். இப்ப நீங்க ஈஸியா கஸ்டமர் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணலாம். என்னங்க 30 ரூபாய் போட்டீங்க, பாருங்க சார் மார்க்கெட்ல என்ன விலை இருக்குன்னு பாருங்க சார், 30 ரூபாய் சார், அதான் சார் நான் என்ன சார் பண்றேன், ஆனா எனக்கு தான் தெரியும் அது 10 ரூபாய்க்கு இருக்குன்ட்டு, கஸ்டமருக்கு தெரியாது. கஸ்டமரை ஈஸியா நீங்க சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண வைக்க முடியும். ஓகே, சோ அப்படின்னா பிரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டு இருக்கும் போது கஸ்டமரை ஈஸியா சாட்டிஸ்ஃபை பண்றதுக்கு நீங்க எதை யூஸ் பண்ணலாம்னா லிஃபோ மெத்தடை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். யூ கேன் யூஸ் திஸ் ஃபார் இன்க்ரீசிங் பிரைஸ் ட்ரெண்ட். ஓகே, இப்படி போட்டாலும் சந்தோஷம் தான். ஆனா கஸ்டமரை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணி 30 ரூபாய் விலை போட்டு விற்கிறது பெட்டரா, 10 ரூபான்னு சொல்லி நான் நியாயமா இருக்குன்னு 10 ரூபாய் வித்து லாபத்தை குறைக்கிறதா? பிசினஸ் பீப்புள் வில் ஆல்வேஸ் மேக் ப்ராஃபிட். அதுவே மாத்தி யோசிங்க, 30, 20, 10 குறைஞ்சிட்டே வருது. நீங்க ஃபிஃபோ மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா 30 ரூபாய் சொல்றீங்க, அவன் வந்து என்ன சொல்றாரு, என்ன சார் மார்க்கெட்ல 10 ரூபாய் போயிட்டு இருக்கு, 30 ரூபாய் சொல்றீங்க அப்படிம்பீங்க இல்லையா? சோ அதை காம்ப்ரமைஸ் பண்றதுக்கு விலை குறைய குறைய முடிஞ்ச வரைக்கும் ஓல்டு ஸ்டாக் விலை ஜாஸ்தி உள்ளதை டக்கு டக்கு டக்குன்னு தள்ளி விடுங்க. சார் 2 ரூபாய் தானே சார் டிஃபரன்ஸ், ஒரே நேரத்துல எவ்வளவு டிஃபரன்ஸ் வரும், 30, 28, 27 அப்படி குறையுது. 30 ரூபாய் வந்து உடனே தள்ளி விடுங்க. நீங்க பாட்டுக்கு நீங்க ஃபிஃபோ மெத்தடை ஃபாலோ பண்றேன்னு சொல்லிட்டு விட்டுட்டு 10 ரூபாய் ஆன பிறகு அவன்கிட்ட பில்லிங் போடும்போது 30 ரூபாய் போட்டு அவன் என்ன சொல்லுவான் இல்லையா, 30, 28, 26 குறைஞ்சிட்டே போயிடுச்சு. ஓகே, நீங்க மார்க்கெட்ல 10 ரூபாய் இருக்கு, நீங்க ஃபிஃபோ மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணும்போது என்ன பண்ணிருப்பீங்க, ஓல்டஸ்ட் ரேட் 30 பில்லிங் பண்ணீங்கன்னா அவன் சண்டை போடுவான். அதனால அப்ப லேட் பண்ணாது, உடனே என்ன பண்ணோம், ஹையஸ்ட் ரேட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துடணும். 30 ரூபாய் 28 ஆகும்போது 30 ரூபாய் வித்துருங்க சார், அந்த ரேட் தான் சார் எனக்கு கட்டுப்படி ஆகுது அப்படின்ட்டு. You have to close. If the price is decreasing, definitely you have to follow pricing means decreasing price la FIFO method நீங்க ஃபாலோ பண்ணி ஆகணும். So you have to follow this method. You have to follow this method. என்ன காரணம், கொஞ்ச நாள் நீங்க பாட்டு லிஃபோ மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா 10 ரூபாய், அதுக்கப்புறம் 8 ரூபாய் போயிடுச்சுன்னா 8 ரூபாய், அதுக்கப்புறம் 6 ரூபாய் போச்சுன்னா 6 ரூபான்னு ஃபாலோ பண்ணுவீங்க. ஒரு 5-6 வருஷத்துக்கு பிறகு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 30 ரூபாய்க்குள்ள ஸ்டாக் இருக்கும், ஆனா இன்னைக்கு அதோட மதிப்பு 6 ரூபாய் தானே. You are facing the difficulties. This is the logic you have to understand. Okay, so அப்ப என்ன பண்ணிட்டோம், ஃபிஃபோல எப்படி இருக்கும், அதோட காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனோட வேல்யூ எப்படி இருக்கும், ஸ்டாக்கோட வேல்யூ எப்படி இருக்கும், எந்த சிச்சுவேஷன்ல ஃபாலோ பண்ணலாம் அப்படிங்கறத நான் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன். Now, so we have completed the FIFO and LIFO method. இதுவே if I go for which method, weighted average pricing இருந்தால் எப்படி இருக்கும் அதை நம்ம பார்க்கலாம். In case of weighted average pricing, in case of weighted average pricing method, I am going to follow weighted average pricing. Weighted average pricing. 6வது யூனிட் இஷ்யூ பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இதை இப்படி போட மாட்டாங்க பேலன்ஸ், 180 யூனிட்ஸ் 160 rupees. அப்ப பர் யூனிட்டோட விலை என்னவா இருக்கும், 180 rupees 160 rupees for 180. இதான் விலை. This is the price of issuing. 160 by 160 or 180. Yeah, 160 by 260. 260 is the price divided by 180 is the value. 260. இதுதான் வேல்யூ. இப்போ இந்த வேல்யூ வச்சு into 60 மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. 260 divided by 180.
1.44 is the value. உனக்கும் வேண்டாம் எனக்கும் வேண்டாம் average rate பா. So into 60 போட்டிங்கன்னா the value being 86.67. 86.67. இங்க per unit காலம் போட மாட்டாங்க. டேட்டா என்ன பண்ணிடுவாங்க, வேல்யூ போட்டுருவாங்க. இப்ப டோட்டல் 180 இருக்குல்ல, 180ல 60 போச்சுன்னா பேலன்ஸ் எவ்வளவு இருக்கு? 120. இதோட வேல்யூ என்ன இருக்கு? 1.4. வேல்யூவோட வேல்யூ சப்ட்ராக்ட் பண்ணுங்க. 260 ல இருந்து 86 சப்ட்ராக்ட் பண்ணுங்க. 173.33. இந்த மாதிரி கம்பைன் பண்ணிடுவாங்க. ரெண்டோட வேல்யூவும் சேர்த்துங்க, ரெண்டோட யூனிட்ஸும் சேர்த்துங்க. டோட்டல் வேல்யூ டிவைடட் பை டோட்டல் யூனிட்ஸ் போட்டீங்கன்னா that is the price. That is the price. அடுத்து இஷ்யூ பண்ணும்போது என்னைக்கு இஷ்யூ பண்றாங்க? 23rd அன்னைக்கு திரும்ப இன்னொரு 60 யூனிட்ஸ் இஷ்யூ பண்றாங்க. இன்னொரு 60 யூனிட்ஸ் இஷ்யூ பண்றாங்க. இதோட வேல்யூ என்ன? 173.33 divided by 120 யூனிட்ஸ். அப்ப எவ்வளவு வருது? 173.33 divided by 120 units divided by 60, sorry, into 60. Okay. 86.65. 86.66. 66 or 67. அதே நம்பர் தான் வருது. Customers are happy. நான் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது நீங்க 86 ரூபாய் போட்டீங்க, ஃப்ரண்டர் அக்கவுண்ட் பண்ணீங்க, அவனுக்கு 86 ரூபாய் போட்டீங்க, நியாயமா இருக்கு. It seems to be logical, right? So this value being, the ultimate value being 120 ல 60 போயிடுச்சுனா 60 தான் இருக்கு. இதோட வேல்யூ 86.66 ஆ இருக்கும். Is that okay? So under weighted average methodல எல்லா பிரைஸும் என்னவா இருக்கும்? ஈக்குவலா இருக்கும். ஈக்குவலா இருக்கும். அதாவது அக்கவுண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னா, they follow either FIFO method or weighted average method that will be recommended அப்படினு சொல்லிட்டு எது சொல்லி இருக்காங்க? அக்கவுண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட் நம்பர் 2 சொல்லி இருக்காங்க. Okay, சரி. Now let's move on to the next one. Here last method is simple average pricing method. Enna method? Simple average pricing method. How can I solve this under simple average pricing method? இப்ப இஷ்யூ வரும்போது எவ்வளவு இருக்கு? 60 யூனிட்ஸ். என்ன ரேட்ஸ் ஆர் ஃபாலோ பண்ணுவேன்? க்ளோசிங் ஸ்டாக்ல எத்தனை டிஃபரெண்ட் ரேட்ல உள்ள ஐட்டம்ஸ் இருக்கு? 1 ரூபாய் ரேட்ல இருக்கு, 2 ரூபாய் ரேட்ல இருக்கு. அந்த பிரைஸை மட்டும் ஆவரேஜ் பண்ணுங்க. 1 plus 2 divided by 2, 1.5 will be the value, 90. இப்ப க்ளோசிங் ஸ்டாக் எவ்வளவு இருக்கணும்? 120. ரேட் போட முடியாது, ரேட் எல்லாம் போட முடியாது. இதுல 160 plus 100, 260 minus 90, 170. திரும்பவும் நம்ம 23rd அன்னைக்கு இஷ்யூ பண்ண போறோம். 23rd ஜனவரி அன்னைக்கு இஷ்யூ பண்ணும்போது என்ன வேல்யூ இருக்கு? again 60. இப்ப என்ன வேல்யூ? இந்த 120ல எத்தனை விதமான ரேட்ல உள்ளது இருக்கு? 120 யூனிட்ஸ் இருக்குல்ல, எத்தனை விதமான ரேட்ல உள்ளது இருக்கு? அதாவது 120 லேட்டஸ்டா பர்ச்சேஸ் பண்ணது 80 இருக்கு. இப்ப பேலன்ஸ் 40ங்கிறது எந்த ரேட்ல இருக்கும்? அதுக்கு முன்னாடி பர்ச்சேஸ் பண்ண ஐட்டத்தோட வேல்யூவா இருக்கும். அது வந்து 1 ரூபாய். அப்படின்னு இது 1 ரூபாய், இது 2 ரூபாய், ரெண்டையும் சேர்த்தீங்கன்னா 3 ரூபாய். 3 rupees divided by 2, 1.5 will be the value. 3 டிஃபரெண்ட் ரேட்ல பர்ச்சேஸ் பண்ணது இருக்குங்க. முதல் ரேட்ல பர்ச்சேஸ் பண்ணது தீந்து போச்சு. பேலன்ஸ் இருக்கு 2 ரேட் தான் எடுத்துக்கணும். அந்த எத்தனை ரேட்ல உள்ளது க்ளோசிங் ஸ்டாக்ல இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணி ஆகணும்னா, க்ளோசிங் ஸ்டாக் நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸ் எவ்வளவு இருக்கு? 120. அதுல லேட்டஸ்டோடையது 80 இருக்கும். மிச்சம் 40 அதுக்கு முன்னாடி உள்ள ரேட்ல உள்ளது இருக்கணும். அதுக்கு முன்னாடி இருக்குமா? இருக்காது. அந்த லாஜிக் புரிஞ்சுக்கிறது தான் நான் சொல்றேன். கவனிங்க. 100 யூனிட் வந்து 3 ரூபாய் வாங்கி இருக்கிறாங்க. இன்னொரு 80 யூனிட் வந்து 4 ரூபாய் வாங்கி இருக்கிறாங்க. இன்னொரு 60 யூனிட் வந்து 5 ரூபாய் வாங்கி இருக்கிறாங்க. இப்ப ஸ்டாக் எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாக்க, க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஓகே 160 இருக்கு. வாட் இஸ் ஆவரேஜ் பிரைஸ்? அதே சமயத்தில் ஸ்டாக் வந்து 80 இருக்கு. வாட் இஸ் ஆவரேஜ் பிரைஸ்? 160 இருக்கும்போது வாட் இஸ் ஆவரேஜ் பிரைஸ் சொன்னால், 160 சொல்லும் போது லேட்டஸ்ட் 60 ரூபாய் ரேட்ல இருக்கு. 60 யூனிட் இருக்கு. அதுக்கு முன்னாடி 80 வந்து அதுக்கு முன்னாடி உள்ள ரேட்ல இருக்கும், 140. இன்னொரு 20 அதுக்கு முன்னாடி உள்ள ரேட்ல உள்ளது இருக்கும். இப்ப இந்த 60ங்கிறது என்ன ரேட்டு? 5, இது 4, இது 3. அப்போ வாட் இஸ் ஆவரேஜ் ரேட்டு?
Stock 80 தான் இருக்குன்னா what is the average price? 60 யூனிட் லேட்டஸ்ட் ஆன 5 ரூபாயில இருக்கு. இன்னொரு 20 எதுல இருக்கணும்? இந்த 80ல இருக்கணும். இதோட விலை என்ன? 4. இதுக்கு முன்னாடி 3 ரூபாய் வாங்கின ஸ்டாக் இருக்குமா? அது தீந்து போச்சு, இஷ்யூ பண்ணி முடிச்சாச்சு. அப்படின்னா only 2 rates are available in the closing stock. இந்த 2 rates ஓட ஆவரேஜ் வந்து 4.5. ஸோ இதுதான் ஆவரேஜ் பிரைசிங் உடைய லாஜிக். க்ளோசிங் ஸ்டாக் எவ்வளோ இருக்கு, அந்த க்ளோசிங் ஸ்டாக் லேட்டஸ்ட் ரேட்ல வாங்கினதோட யூனிட்ஸ் எவ்வளோ, அதுக்கு முன்னாடி எவ்வளோ, அதுக்கு முன்னாடி எப்படி கால்குலேட் பண்ணிட்டே போகணும் until it gets closed. அப்போ எத்தனை விதமான ரேட்ஸ் இருக்கோ அத்தனை விதமான ரேட்டோட ஆவரேஜ் இருக்கணும். இங்கே வந்து அஃப்கோர்ஸ் 2 ரேட் தான் இருக்கு. ஸோ அதோட ஆவரேஜ் வந்து 1.5 90. க்ளோசிங் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கும் போது யூனிட்ஸ்ல இருந்து யூனிட்ஸ் சப்ட்ராக்ட் பண்ணுங்க. 120ல இருந்து 60 சப்ட்ராக்ட் பண்ணுங்க. 170ல இருந்து 90 சப்ட்ராக்ட் பண்ணுங்க 80. That's how we can value the inventory. So these are the 4 methods you have to understand. What are the 4 methods we have understood? FIFO, LIFO, simple average and weighted average. Is that okay? Come on, make a note of it. Inventory system or physical verification la pandrathu. Perpetual inventory system continuous basis la pandrathu. Idha nama ipa try pannnom. Opening inventory plus purchases minus cost of goods sold, which is given. Cost of goods sold na production ku anupurom liya, other. Opening inventory oda purchases add பண்ணிக்கிறீங்க. எப்பெல்லாம் இஷ்யூ பண்றீங்களோ அப்பெல்லாம் சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கிறீங்க. இது வந்து perpetual inventory system. But when it comes to the periodic inventory system, physical verification. Opening stock கொடுத்திருப்பாங்க, purchases கொடுத்திருப்பாங்க. Okay, sorry, இத இப்ப நம்ம ஃபாலோ பண்ணப் போறோம். This is going to be followed here. Opening inventory, purchases கொடுத்திருப்பாங்க. அதுல இருந்து இப்ப என்ன சப்ட்ராக்ட் பண்ணி வைக்கணும்? Cost of goods sold சப்ட்ராக்ட் பண்ணா closing inventory கிடைக்கும். இந்த மாடல்ல இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம். Okay, in case of manufacturer, இதே in case of manufacturer இருந்தால் add cost of manufacture also with the cost of goods sold. அதெல்லாம் எதை சேர்த்துக்கணும்? Cost of manufacture will also be added. அதுக்கான illustration. Now, opening stock. 1,42,500. 1,42,500. In terms of rupees. Add purchases. 7,62,500. Manufacturing expenses கொடுத்திருக்காங்க. இப்போ manufacturing expenses கொடுத்திருந்தா என்ன பண்ணியாகணும்? You have to add the manufacturing cost also. Manufacturing expenses 1,50,000. Selling expenses, administrative expenses, financial charges கொடுத்திருக்காங்க. இது ஆட் பண்ண வேண்டாம். எதை மட்டும் ஆட் பண்ணா போதும்? மேனுஃபேக்சரிங். அதாவது ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்ல வரக்கூடியது மட்டும். ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்ல என்ன வரும்? வேஜஸ் வரும், ஃபேக்டரி ரிலேட்டட் எக்ஸ்பென்சஸ் வரும். நம்ம மேனுஃபேக்சரிங், ட்ரேடிங் அண்ட் பீனல் அக்கௌண்ட் போட்டோமா இல்லையா ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ்ல, அதுல மேனுஃபேக்சரிங் அக்கௌண்ட் வரது மட்டும் தான் வரும். செல்லிங் அண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எக்ஸ்பென்சஸ் எங்க போயிடும்? பீனல் அக்கௌண்ட்ல போயிடும். That will go there. We are finding the GP only based on what? ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் வேல்யூ தான். அப்ப ட்ரேடிங் அக்கௌண்டோட முடிஞ்சிருச்சு, நமக்கு வேற எந்த காஸ்டும் சேர்க்க கூடாது. சேல்ஸ், இங்க இருந்து இப்ப நம்ம என்ன சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கலாம்? மைனஸ் காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்ட் சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கலாம். பட் சேல்ஸ் கொடுத்திருக்கானே, இப்ப சேல்ஸ் கொடுத்திருந்தால் நான் என்ன பண்ண போறேன்? ப்ராஃபிட்டை ரிமூவ் பண்ண போறேன். ஓகே, சேல்ஸ் பீயிங் இங்க என்ன போட்டுக்கிறேன்? சேல்ஸ். Sales being 12,45,000. I have to subtract what? GP should be subtracted to get the cost of goods sold. In the cost of goods sold, I am subtract பண்ணிக்கணும். At the time of valuing inventory on this date, a sum of 17,500 was written off on a particular item, which was originally purchased for 50,000 and was sold during the year for 45,000. Okay. ஏதோ ஒரு ஐட்டம், அதாவது 45,000 ரூபாய்க்கு வாங்கியிருந்தோங்க, அதை அந்த ரேட்டுக்கு விற்க முடியாதுன்ட்டான். அந்த 45,000 ஐட்டத்தை
விற்க முடியாதுன்னு 17,500 ரைட் ஆஃப் பண்றாங்க. 17,500 ரைட் ஆஃப் பண்றாங்க. அப்ப இன்னைக்கு என்ன ரேட்டுக்கு தான் அதை விற்க முடியும்னு எழுதி இருக்கிறாங்க? 27,500. am I right? We thought it can be sellable for 27,500. But this was sold for, oh sorry, purchase rate on the, I missed it. Purchase rate being 50,000. 50,000 ரூபாய்க்கு வாங்கினது நம்மளால அதை விற்க முடியாது அந்த ரேட்டுக்கு அப்படி சொல்லிட்டு அண்டர் வேல்யூ பண்றோம். 17,500 ரைட் ஆஃப் பண்றோம். Then we thought today it is worth only 32,500 but sold for 45,000. Barring the transaction relating to this item, இதை தவிர the gross profit earned during the year was 20% on sales. இதை தவிர மிச்சம் எல்லாமே 20% ரிட்டர்ன் கொடுத்துருக்கு. அப்ப இது டோட்டல் ரெண்டா பிரிங்க. இது டோட்டல். அதுல ஒரு ஐட்டம் வந்து அப்நார்மல் ஐட்டம், அப்நார்மல், பேலன்ஸ் எல்லாம் நார்மல். இந்த 12,45,000 ரூபாயில அப்நார்மல் ஐட்டம் என்ன ரேட்டுக்கு வித்துருக்காங்க? 45,000. அப்ப கலெக்ஷன்ல 45,000 அப்நார்மல் ஐட்டம் வித்து வந்த கலெக்ஷன். பேலன்ஸ் மொத்தம் 12,00,000 ரூபாயும் நார்மல் ஐட்டம் கேன் பி சேலபிள் த நார்மல் ரேட். இந்த அப்நார்மல் ஐட்டமோடைய காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்ட் எவ்வளவு அப்படி சொன்னாக்க 32,500 ரைட் ஆஃப் பண்ண பிறகு அதோட வேல்யூ 32,500. 32,500 அண்ட் இதனால வந்த ப்ராஃபிட் வந்து 12,500 ரைட் ஆஃப் பண்ணது. ரைட் ஆஃப் பண்ணது. ஓகே, 32,500. இது எந்த டேட்ல உள்ளது? ஓப்பனிங்ல உள்ளது. 17 வச்சுக்கலாம். இது வந்து 18, இது 17. இயர் பிகினிங்ல ஓப்பனிங் ஸ்டாக்ல இருக்கு. எதுல இருக்கு? ஓப்பனிங் ஸ்டாக்ல இருக்கு. ரைட். மிச்சம்லாம் என்ன ரேட்டுக்கு வித்துருக்காங்க? 20% ஆன் சேல்ஸ். இந்த பேலன்ஸ் இருக்க 12 lakhs 20% போட்டால் 2,40,000. அப்ப இதோட காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்ட் வந்து 9,60,000. 9,60,000 உள்ளத 20% ஆன் சேல்ஸ் ப்ராஃபிட் ஆட் பண்ணி 12 lakhs வித்துருக்காங்க. இப்போ ஓவரால் ஜிபி பீயிங் 2,52,500. காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்ட் பீயிங் ரெண்டு சேர்த்தாக்க 9,92,500. இப்ப இதை பிரிப்போம். இதுலயும் அப்நார்மல் ஐட்டம், நார்மல் ஐட்டம். அப்நார்மல் ஐட்டம் எதுல இருக்கு? ஓப்பனிங் ஸ்டாக்ல. இது 16 கிடையாது, 17. அப்ப இந்த 1,42,500ல ரைட் ஆஃப் பண்ண பிறகு அது என்ன வேல்யூ இருக்கு? 32,500 இருக்குல்ல, அந்த வேல்யூவும் சேர்ந்து இருக்கு. ரைட் ஆஃப் பண்ண பிறகு அப்ப அந்த வேல்யூ 32,500 தனியா எடுத்துருங்க. யூஸ்வலா என்ன பண்ணுவாங்க? க்ளோசிங் ஸ்டாக் வேல்யூ காஸ்ட் ஆர் என்ஆர்பி விச்எவர் இஸ் லோவர். வாங்கினது 50, இன்னைக்கு வித்தா 32,500னா 32,500 போட்டுட்டாங்க. அது தனியா பிரிச்சிருக்கு 32,500. பேலன்ஸ் வந்து நார்மல் குட்ஸ். நார்மல் குட்ஸ் பீயிங் 1,10,000. And the purchases, further cost will be assumed to be normal only. அது abnormal கிடையாது. 7,62,500, 1,50,000. அப்ப abnormal உடைய காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்ட் வந்து இதோட வேல்யூ 32,500. இது என்ன ரேட்டுக்கு வித்திருக்காங்க? காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்ட் 32,500 தான். காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்ட் 32,500. After that the unsold stock, closing stock, abnormal item மொத்தம் வித்தாச்சு 0. வித்தது இங்க இது போடும்போது காஸ்ட் கண்டுபிடிக்கும் போது எல்லாமே என்ன ரேட்ல கண்டுபிடிக்கணும்? காஸ்ட்ல தானே போடணும். இந்த 30 இத போடுறப்பா, this cost of goods sold will directly come here. 32,500 இருந்துச்சு, என்ன ரேட்டுக்கு வித்திருக்கோம்? வித்ததோட காஸ்ட். sold for the same, means cost of goods sold is sold. நார்மல் ஐட்டத்தோட வேல்யூ என்ன இருக்கு? 10,22,500. காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்ட் ஆஃப் த நார்மல் ஐட்டம் வந்து எவ்வளவு? 9,60,000. அப்ப க்ளோசிங் ஸ்டாக் அப்நார்மல் ஐட்டம் எல்லாமே சோல்ட் அவுட், so nothing is there. நார்மல் ஐட்டம் வந்து எவ்வளவு வருது? 62,500 மதிப்புல ஸ்டாக்கா இருக்கு. இப்போ ஓவரால் ஸ்டாக் வந்து 62,500. ஓவரால் வேல்யூ ஹியர் பீயிங் 10,55,000. Cost of goods sold being 9,92,500 in total.
இந்த அப்நார்மல் ஐட்டம் இல்லைன்னா சம் ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். அதை கொடுத்து உங்களை கொஞ்சம் யோசிக்க வச்சிருக்கிறாங்க. The last part is all about stock reconciliation statement. இப்ப அது என்ன? We'll see in the next class. ஒரு சின்ன briefing கொடுத்தேன், அதுக்கு மேல ஒன்றும் கிடையாது. அதாவது 31st March அன்னைக்கு க்ளோசிங் பண்ணும்போது ஸ்டாக் எவ்வளோன்னு தெரியணும். கோடவுன்ல போயிட்டு பிசிக்கலா அன்னைக்கு வெரிஃபை பண்றீங்க. வெரிஃபை பண்ணி எவ்வளவு இருக்கோ அதான் க்ளோசிங் ஸ்டாக், ரைட்? தட்ஸ் அ க்ளோசிங் ஸ்டாக். பிசிக்கலா வெரிஃபை பண்ணி அதான் க்ளோசிங் ஸ்டாக் நம்ம சொல்றோம். Okay. Now the question is, as on the 31st March we are busy. We are not gone for the revaluation. அன்னைக்கு வேல்யூ பண்ண முடியல. என்ன பண்ணிட்டீங்க? ஒரு வாரம் தள்ளி வேல்யூ பண்றீங்க. 7th April அன்னைக்கு வேல்யூ பண்றீங்க. பட் அக்கவுண்ட்ஸ் க்ளோஸ் பண்றதுக்கு எனக்கு என்ன வேணும்? 31st March அன்னைக்கு என்ன ஸ்டாக் இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கணும். அப்ப எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? பிளஸ் ஆர் மைனஸ் வித் ஸ்டாக் ஆட் பண்ணுங்க, பர்ச்சேஸ் பண்ண ஸ்டாக்கை சப்ட்ராக்ட் பண்ணீங்கன்னா வந்துடும். தட் இஸ் கால்ட் ஸ்டாக் ரிகன்சிலேஷன். தட் இஸ் கால்ட் ஸ்டாக் ரிகன்சிலேஷன். அதுல இந்த அப்நார்மல் ஐட்டம் இருக்கு குழப்பம், அவ்வளவு. இந்த காம்பனன்ட் தெரிஞ்சிட்டோம்னா ஸ்டாக் ரிகன்சிலேஷன் பார்ட் இஸ் ஓவர். வில் see that in the next class.